کے پاس طاقت ہے کہ بھیس بدل کے آ جاتا ہے، لیکن یہ بھی میرا عزت ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس جگہ سے لے کے شاہ صاحب بلو سے لے کے مجھے مکہ المکرمہ اور نجف اشرف لے جانا، میں ہر فرف کا ضامن ہوں۔ شیطان جب بھی بھیس بدل کے آیا مولوی کا روپ میں آیا ہے، ماتمی کا روپ میں نہیں۔ اس کے پاس بھیس ایک ہی ہے، اسی وجہ سے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس لفظ نکلا ہے لباس سے، لباس تبدیل کرنا، یعنی کہ اندر کچھ ہر چیز سے ابلیس روکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ابلیس بہت بڑا نمازی تھا، نماز نے روکا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب عبادت ہر کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ خیر یہ لمبی تفصیل، اس میں جاؤں گا تو اور آگے دروازے کھل جائیں گے، میں موضوع سے ہٹ کے کہیں اور نکل جاؤں گا۔ یہ تین جگہوں پہ کیوں ہے؟ اس نے تین حلیوں میں آ کے نبی کو گمراہ کرنا چاہا۔ خدا نے کہا قیامت تک کے لیے اس کے تینوں حلیوں پہ لعنت کرو۔ پہلا حلیہ کون سا؟ جب حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کے گھر سے نکل آئے، اس نے بھیس بدلا، یہ چلا گیا حضرت ابراہیم کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ابراہیم کی بیوی اسماعیل کی ماں جناب ہاجرہ، عزت مآب خاتون، بیوی نے پردے کے اندر سے پوچھا کون ہے؟ بیوی تیرا ہمدرد ہوں، میرا ہمدرد، کیا چاہتا ہے؟ بیوی سوال پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ کا بیٹا اسماعیل گھر پہ ہے؟ فرمایا نہیں، وہ اپنے بابا کے ساتھ گیا ہے، ابراہیم کے دوست کے گھر میں کوئی دعوت تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم گھر میں یہی بتا کے گئے تھے۔ فرمایا ابراہیم کے دوست کے گھر میں دعوت ہے اور وہ اسماعیل کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ اس نے کہا نہیں بی بی، دعوت پہ کوئی چھری نہیں لے کے جاتا۔ اس نے کہا بی بی دوست کے گھر دعوت نہیں ہے، ابراہیم کے ایک ہاتھ میں چھری تھی، ایک ہاتھ میں رسی تھی، وہ تیرا بیٹا ذبح کرنے گیا ہے۔ اتنا جملہ سنا تھا بی بی ہاجرہ نے کہا پھر مجھے بتا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بی بی سوچتی کہ گھر سے باہر نکل، وہ جا رہا ہے ابھی ابراہیم رستے میں، جلدی سے جا کے اسماعیل کو لے کے واپس آ جا۔ جب اسے کہا نا گھر سے باہر نکل، بی بی نے پردے کے اندر سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دروازے پہ شیطان کھڑا ہے۔ اسے کہا بی بی تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبیوں کی بیویوں کو حق کے مقابلے پہ گھر سے باہر نکالے وہ کل بھی شیطان تھے، آج بھی شیطان۔ تو نے نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے میں، تو شیطان ہے۔ اس نے دوسرا حملہ کیا جناب ابراہیم پہ۔ جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے، جناب ابراہیم کے ساتھ چلنا شروع ہوا۔ ابراہیم نے دیکھا کہ میرے ساتھ کوئی آ رہا ہے، ابراہیم نے یوں دیکھا، ابلیس نے آج باپ اور بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کہا میں بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہے کیوں؟ ابراہیم کہتے میں نے خواب دیکھا، اللہ کا صدق تو رویا، پھر میں نے چاہا کہ میں اپنے خواب کو سچا کروں۔ اسماعیل کا یوں حال، جانے دے، خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم نے تو آج تک بیٹے ذبح نہیں کیے، میں نے بڑی دفعہ ایسا سپنا دیکھا ہے، میں نے تو کبھی بیٹا ذبح نہیں کیا۔ ابراہیم نے نیچے سے کنکر اٹھایا، اسے شک ہوا، یہ بھاگا۔ ابراہیم نے پیچھے سے کنکر مار کے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو شیطان ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے۔ تیسرا اور آخری حملہ کیا اس نے بچپن کے اسماعیل پہ۔ اسماعیل جا رہے تھے، اسماعیل کے قریب آیا، اسماعیل کو جا کے کہنے لگا اسماعیل واپس پلٹ جا، تیری ماں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے میں دماغ صحیح کام نہیں کرتا، بڑھاپے میں ہر فیصلہ نہیں مانا کرتے۔ اتنا کہنا تھا بچپن کے نبی نے نیچے سے پتھر اٹھا کے اسماعیل نے ابلیس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو شیطان ہے، مجھے بہکا رہا ہے۔ اسے کہا تیری ماں نے پہچانا چپ رہا، تیرے باپ نے پہچانا چپ رہا، تو بھی بچہ، تو نے کیسے پہچانا؟ اسماعیل نے کہا نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، تجھے نہیں پتا جو نبیوں کے دماغ پر شک کرے وہ کل بھی شیطان تھے، آج بھی شیطان۔ تو نے شک کیا میرے باپ کے دماغ۔ پورا حج ہے حسین کے عزادار کے مخالف کے منہ پہ تماچا۔ جب حج کرنے جاؤ تو اسی کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹ کے حسین نے کہا تھا اللہ کا گھر گواہ رہنا تیری حرمت بچانے کے لیے حسین۔ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، حسین بہنوں کے اونٹ
बहनों को सवार करवा रहे थे। सादात गैर सादात काफिला निकल के एक ऐसी मंजिल पे आया जहां पे आके हुसैन ने काफिले को रोका। काफिला रोक के हुसैन रोते रोते एक टीले के पीछे चले। काफी देर तक आलिया ने देखा कि हुसैन वापस नहीं आए। बीबी की बात, अम्मा फिजा, जी शहजादी, अब्बास को बुला। जनाब अब्बास है। जी बीबी, अब्बास मेरा हुसैन कहाँ है? बीबी अभी काफिले से निकल के इस टीले के पीछे गए हुसैन। अब्बास जा पता करके मेरा हुसैन कहाँ है? मौला अब्बास ने हुसैन के घोड़े के कदमों के पीछे अपने घोड़े के कदम चलाए। किताबें लिखती है टीले के पीछे हुसैन सर से अमामा उतार के जमीन पे बैठे रो रहे थे। यूं अब्बास को आते देखा, सखी ने जल्दी से अमामा अपने सर पे रखा। हुसैन उठने लगे थे, यहां अब्बास के दोनों हाथ हुसैन के कदमों पे आए। रोकेगा तुझे तेरी मां के पहलू का वास्ता, मुझे बता तुझे रुलाया किसने? जब अब्बास ने रोकेगा ना, तुझे तेरी मां के पहलू का वास्ता, मुझे सिर्फ इतना बता, तुझे इस सहरा में, तुझे इस रेगिस्तान में किसने रुलाया? हुसैन रो के कहते अब्बास मैं तुझे इसलिए नहीं बता रहा, अब्बास मैं हूं बाबे के सबर का वारस, तू है बाबे के जलाल का वारस। अब्बास मैंने सबर कर लिया, तू करेगा? मुंजर भाई इतना जुमला कहना था, सखी अब्बास तड़पे तड़प के रो के अब्बास ने यूं हाथ जोड़ के हुसैन से कहा मुझे सिर्फ इतना बता, मैंने सबर करने कितने हैं, मुझसे सैयदों ने सबर करवाने कितने हैं? 19 रमजान मेरे बाबे के सर पे जरब लगी, मैं मिन्नतें करके कहता रहा कातिल अभी कूफे में, मुझे मेरी तलवार दे दे। तूने कहा अब्बास मैं गरीब हूं। मौला मैं चुप नहीं कर गया। 28 सफर को मेरे मरे के जनाजे पे तीर चलते रहे, मैं रो के कहता रहा घर से मुझे तलवार दे। मैं देखो कौन हसन को कब्र रसूल पे दफन नहीं होने देता। बहन और भाई ने इकट्ठे होकर कहा अब्बास हम गरीब हैं। मैं चुप नहीं कर गया। 28 रजब को ऊंट दरवाजे पे आए, मैं मिन्नतें कर करके कहता रहा एक तलवार मुझे दे दे, एक मुस्लिम को दे दे, एक मोहम्मद हनफिया को दे दे, एक अपने अकबर को दे दे। तू अली की बेटियां लेके मदीने बैठा रहे, अगर शाम से पहले कूफे के दरवाजे पे अपना आलम न लगाओ, मुझे अली का लाल न कहना। तूने कहा अब्बास में गरीब हो। मौला मैं चुप नहीं कर गया। मौला तूने चलते हुए महमल से अकबर की बहन को उतारा। मैं रो रो के कहता रहा जहां सकीना जा रही है वहां सुगरा को जाने। तूने कहा अब्बास मैं गरीब। मौला मैं चुप नहीं कर गया। मौला कितने सबर करवाने। हुसैन रो के कहते अब्बास मेरा लाल हौसला, अब्बास हौसला। अब्बास अभी तो बड़े सबर करने हैं। अब्बास की आंखें नहीं यूं है जैसे बादल बरस रहे हैं, दाढ़ी आंसुओं से भर गई। अब्बास सिसकियां लेके रोने लगे। हुसैन ने यूं सखी अब्बास को सीने से लगाया, अब्बास हौसला, अब्बास हौसला। अब्बास मैं तुझे बता दूंगा। नहीं मौला मुझे बता आप क्यों रोए थे? अब्बास इतना क्यों बार बार पूछ रहा है? अब्बास रो कहते मेरी मजबूरी है मौला, आपको आलिया ने बुलाया है। अभी आप आलिया के महमल के करीब जाएंगे, अली की बेटी तेरी आंखें देखेगी। अगर तेरी आंख आंसू जैनब को नजर आ गया, जैनब ने मुझे बुला के पूछ लिया अब्बास तू भी जिंदा रहा, हुसैन भी रोता रहा। मौला मैं क्या जवाब दूंगा? हुसैन ने आखिरी सदर हुसैन तड़पे। हुसैन ने तड़प के कहा अब्बास फिर वादा कर, अगर मैं तुझे बताऊंगा तू सफर करेगा। सफर का नाम आना था। अब्बास रोए। अब्बास रो के कहते सिर्फ वादा नहीं, मैं बकिए वाली जहरा जामन देता हूं, आप बताएं मैं सब्र करूंगा। इतना जुमला कहना सरकार में आपकी नजर जुमला करने लगा, इतना जुमला कहना था। या हुसैन रोकेगा अब्बास अब जरा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास ने 2 उंगलियों के दरमियान देखा। अब्बास देखते मौला कोई दारुल अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं। मौला उसकी गर्दन में नंगी तलवार है। मौला कभी वो मदीने को देखता है, कभी वो नजफ को देखता है। हुसैन की आवाज आई अब्बास पहचान ये कौन है? अब्बास ने हसरत के हाथ वाले। अब्बास की आवाज आई है मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई? आवाज आई हाँ ये मेरा मुस्लिम है, मुस्लिम का नाम आना था। अब्बास ने तलवार रेत में फेंकी। रोकेगा तुझे तेरी मां का वास्ता, मैं जंग नहीं करता। एक दफा जमीन की तनाबे खींच, मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन का कूफे जाके क्या करेगा? फरमाया परदेश में लाशा कौन उठाएगा, मुस्लिम का जनाजा कौन पढ़ेगा? आवाज आई अब जरा जमीन पे देख। अब्बास की आवाज आई मौला उंगलियां हटा ले। एक काले बुरके वाली बीबी है जिसका पहलू पे हाथ है, दारुल अमारा के नीचे अपनी चादर फैला के रो के कह रही है आओ मेरे गरीब का वकील बेटा, आओ मेरा करबला का पहला शहीद बेटा।